بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله قوله والله تعالى واحد يعني كما أتى به المحقق بين المربعين صفة الوحدانية يعني الحمد لله نحن الآن نشرع لصفات المعاني صفات المعاني كيرتك بزازر صفات المعاني صفات الوحدانية نتشبس صفات المعاني عالضة داقلت بلهم صفات الوحدانية صفات السلبية أنت كان بيزده بليوز ذات بار الله صفاته رفع البر وشندو الصفات السلبية بيشي بلت بليستر القدم البقاء القيام بالنفس المخالفة للحوادث الوحدانية بل صفات السلبية يعني صفات تنزيهية دويتاوس صفات التنزيهية تشنكتوه صفات السلبية بالأمور اعتبارية بلت بيزبغا شيء أمور إما معلوم إما موجود بلت إما معدوم بلت والواسطة بينهما أمور اعتبارية بلت تجمس ثم الأمور الاعتبارية على النوعين انتزاعية اختراعية ويدو جوغل نرسن ايتات بيقتا انتزاعية بار نرسدن شغر ولات امر اعتباري مثلا كرم مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالامر اعتباري موجود دبتاغ معدوم دبتايت بس يتوار غالنا ترغان نرسه انا بول انتزاعية بار نرسدن علنغان يطابق الواقع دبل هذه الامور تطابق الواقع اذن صفة الوحدانية بس صفات السلبية غير شواتاوس شونتين ده ما هي الوحدانية يعني عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال دمك صفات توش لوش نرسده بولبصو منو بس صفات الوحدانية دويتاوس فقط نفينا عن ذاته تعالى وكذا صفاته الكميات الكموم الخمسة كم أجنا مقولات العشر اللي من دقة عرض يقبل القسمة وألا قسمة لذاته زيد الطويل أزرق ابن مالك إلى آخر البيت بسم الله قوله والله تعالى واحد قوله أي قول الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه بوشيت وتط إماموس والله تعالى واحد الله تعالى بروح جلس مطلقا نمو طوالي الأنوار دقن الإمام بيضاوي دن كتابر شو الجرديتت يعني مطلقا إيش برنرسجة شكت البيت يعني مطلقا دegen bul jerde da aytat la min haythul adad deb san taraftan emas sanda birden keyin eki var da bul jerde al wahdaniya al mutlaqa yani munfarida da fard ahadun fardun la nidda lahu wala misla lahu wala shabiha wala mathila degandey hech bir narsasi yo'q mutlaqan wallahu ta'ala wahidun yani mutlaqan هذا المبحث يعني هذا الباب من أهم مباحث هذا الفن ألف لام عهد ذهني لكن biz qaysi o'qitamiz yani fan at-tawhid wal aqida ushul aqida ilmidagi eng zarur masala ushul mabhas masala yani sifat al-wahdaniyya لأن سائر المباحث تعود إليها وحدانية التقلت شنداب قرأ وترسانس تشنكتو مولانا ومن ذلك تعلمون سر بداية العلماء في غالب كتبهم بالصفات السلبية صفات السلبية دام باشتوات قرندا چون سر بردا حكمة بر وهو أن التنزيه مقدم على الإثبات شنو التنزيه مقدم على الإثبات إثبات قلشتان алдым biz Құдай Тааланы танзих кылабыз биринчиден анткени кээ бир туугандар исбат кылат да анан ар жагында уже ташбикке түшүп кетишет биз исбат кылышыбыз керек деп отуруп анан алардын шубхату баъдин нас кандайча силер анда бир жерге таандык болбогон бир маканга таандык болбогон бир нерседе болбогон билбеген эле Кудайга сыйынасыңар деп айтат да бизде яны ла макана вала замана деп айтса анда кандай деп biz айтабыз адамдын акылы бул мүмкүн нерсени да толук изилдеп бүтө элек азыр. Yani biz mümkünat bi asriha özümüz izilde büttükbü misala. Men arafa nefsahu fakat arafa rabbahu. Biz özümüz izilde büttülek biz tanan mümkün izilde büttülek çekteli mahdut bolgan akıl fa kayfa yuhitu aw yudriku aw ya'lamu aw ya'rifu men huwal wajibu li zatihi. Yani biz emetip bile albayız. Çünkü Allah Taala kançalık kavar berdi oşonçoluk dengelde biz bilebиз. إذن من أهم مباحث هذا الفن эмнеге дегенде саирул мабахис ушул вахтаниyaga келип такалат. Аллахтын бар экен дегени, бир экен дегени биз испат кылса ошондой.
ала атаммул исбат, атаммул танзих ошол Кудай Таалага ташбихсиз болот. Ошол эле убакта фил вакти затиги таътил, яни кээ бир адамдарга окшош, ка аксарул муътазила Аллах Тааладан сыпаттарды таътил кылып алып таштабайбыз. Сифату субутия деп буга чейин окамыз. Сифатул маани деген бар, хакыйкия болот. Азыр өтөбүз. Жанагы ал-хая, al-ilmu, al-iradat, al-qudrat ila ахир таквинге чейин. Булар хакыйкия. Булардан да алып таштабайбыз да. Булар бар. Наклан саман келгендиги үчүн акылан. Булар бар. Ошондо биздики акыйдатун ат-танзих болот. Байна ат-ташбих ва ат-ta'til. Ташбих al-mushabbихадан дагы, анан ta'til al-mu'attila. А бирок Шейх Ибн Теймия башка алдардын китебинде муаттила дегенде бизди максат кылат. Көбүнчө ашайра анан матуридилер ичине кирип кетет. Жахмия ал-муаттила дегенде фантабиху лихаза биз максат кылып калабыз да. Эмне үчүн? Сифатул аян деп коет, сифат хабария ошол жанагы ядулла окшогон мимма юхиму захиру ат-ташбих, ошолорду биз алар этикат кылганда испат кылбай аткандан кийин бизди муаттила деп эле муътазиланын ичине киргизип коет. Валайса казалик андай эмес да. Бул вагы менен келет шейхтерим. Ал-мухим, хадал мабхасу мин ахамми мабахиси хадал фан. Yani акыйда илиминдеги эң зарыл маселе болуп эсептелет. Билдик. Башкасы ушуга келип такалат. Вализа суммия илмат таухиди. Yani саммаху уламау илмат таухиди. Таухид илими деп аталып атпайбы? Эң мин абраз шей. Эң белгилүү нерсеге эметип аткандыгы үчүн темасы менен. Валам я'тaqid хилафат таухиди. Yani же мулхид болуп же мушрик болгондор илля ба'дул инси, кээ бир мушриктер гана. Болбосо негизинде Аллах Таала бар жана бир экендигинде аксарун нас моюндашат, билишет. Илля ба'дул инси вал джинну би румматихим, yani жамиухум. Вал джинну би румматихим ла я'тaqidуна аш-ширка биллахи лафзан ва иннама куфрухум би гайри ширки. Ушул сатырды мен көп издеп түбүнө негизги максатына жете албадым. Именно могул жерде вал джинну би румматихим, yani لا يعتقدون الشرك بالله لفظا وإنما كفرهم بغير الشرك. Bunu bana tüyüne jet almadım da. Yani ماذا يقصد الشارح بهذا? Süleyman Rısat şeyh bizden Az-Zayyati bu işi emneni maksatlı atat, men anık akırına jet almadım. İnşallah Kudayım buyursa keyinki darslarga şeyhlerden sorap فيما لدي من المصادر, mende kitaplardan izdep tavalmadım. Ustaz bir ek ustazdan soradım, al kişiler izdep emetebiz deyt, anан taqtap kelip men sizlerge xabar bersem. Wa adillatut tawhidi an-naqliyatu kesiratun. Aqliden aldın, hem naqli dap kelip atat köp. Kuday Taala'nın bir ekendigindeçi. Minha qawluhu Taala ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huwa ar-rahmanur-rahim. Fa'lam ennehu la ilahe illallah. Yani uşun ayatlar gelet, buların bardığı Allah Taala'nın жалгыз ekendигинен xabar berip turat. İlah, yani el-ilahullezî yestahiqqul ibadete. Yestahiqqul ibadete huvallah. İbadatqa tatыктуу bola turgan bul Allah gana dep. Çünkü şeyhlerim, anan tafsirdin içinden akidaga tiyişelүү tafsir ekөө bolot. Biz bilgenden birincisi oşol tafsiru mafatihil gayb li Fakhruddin Razi. Жақшы басмасын alış керек. Labudda talib ilimde mutqin bolam degen ilimde talib ilimde bu kitap boluş керек. Tafsir mafatihil gayb. Ekinchisi alhamdulillah bul satuda бар, жақшы басмасы менен. At-taysir fit tafsir. At-taysiru fit tafsir Abu Hafs Najmuddin an-Nasafi 537. Bu işi айтыш болгон. Uşu kişinin kitebinен uşul ayattardын tafsirlerin başkasını uşu ayatlarga kaytıp пайдаланышыңыздар керек болот да. Taysir fit tafsir Najmuddin Abu Hafs an-Nasafi bu kişineki. İmam Maturidi'nin Ta'wilat Ahli Sünne au Ta'wilatul Kur'an oşol kitebine talhis bolu eseptelet. Talhis. Burhanut Tawarudi. Tawarud je жазып koyunuz at-tamanu dep. Tawarudun janına. Al-ashhar tamanu da aytышат. Bul hem dalil aqli da. Biz Allah'tın жалгыз ekendигine, бар ekendигine buga çeyin dalil keltirdik. Antken moğul alamdın bar bolup turgandığı alamatun ala mucidihi, ala khaliqihi, ala barihi. Anı jarata turgan Allah Taala bar da. Fala kalama lana fih. İnnemel kelam fi isbat sani al-wahid. Жалгыз Allah Taala'nın isbat kılışımız gerek. Burhanut tawarut dep koyat, burhanut tamanu dep koyat. Tawarut degen egerde эки кудай болгондо жер асман мондай низамда сакталып калбайт эле. Түшүнүктүүбү? Таману дегенде
баягы эки кудай бири-бирин тыйып отурат деген сөз да. Yani bul istilah, la mushahhata fil istilah. Bul janağı ayat var, aldıda ötöz. Law kana fihim alihatun illa Allahu la fasadata. İlla bul jerde gayru. Law kana fihima ay fis semai wal ard fi gayrullah. Allah'tan başka kuday bolgonda la fasadata. Bular buzulup jer menen jeksen bolup kalmakta. Demek adamı fasadil kavun, alamdın buzulbay turgandığı Allah'tın bir ekendiginden kabar beret. Bul burhanu tamanu. Allah жалгыз болгондугу үчүн алам бузулбай турат. Аллах эки кудай болгондо Кудай сактасын, ол алам жер бузулуп кетмек, тополоң болуп. Ошону бурхану таварут же бурхану таманут дейт. Мында хилаф бар анан. Билип коюшуңуздар керек. Аллама Саадуддин Тафтазани хадиги худжа иqnaiyya деп айткан. Yani муну айтыштан алын биринчи таала нусаввирул мас'ала, маселени биринчи тактап алалы. Худжа экиге бөлүнөт. Худжатун илзамиyyatun. Yani qat'iyya. Hujja ilzamiye. İlzam yani yulzimul gayr. Başka birönü oşo moyundata turgan hujja bolat. Ve hadhihi hujja takunu lil muanid maulana. Qarşı çıqqan adamga ошондой кылабыз. Muqaddima qat'iyya bolat, natija qat'iyya bolat, oşo menen деген ilzam kılabız. Thumma al-qism ath-thani min al-hujja hujjatun iqna'iyyatun. Iqna'iyya muanidke emes, lil mustarshid. Özü moyundayt. Болгону түшүнбөй атат бир нерсени. Ошого ачыктап эле түшүндүрүп берип койсоңуз, муну hujja iqnaiyya дейт. Hujja iqnaiyya zanni болот, zanni. Кат'ий болбойт. Чашоодон мисал менен түшүндүрсөк муну. Көбүнчө ошондой болуп калат. Аны кийин мейли азыр айтпай эле турайын, үй бүлөлүү болгондо түшүнөт экенсиздер. Азыр тура эмес түшүнүп анан үйлөнбөй койбоңуздар анан. Адам баласы мисалы кандай десем, кийин айтам аны, азыр үйлөнгөндө, азыр эрте болуп калат мисал. Ал-мухим шейхтерим ооба. Ал-мухим hujja iqnaiyya бар, zanniya болот экен, ана hujja ilzamiyya бар экен, al-qat'iyya болот экен, Bismillah. ودليل التوحيد العقلي قد أرشدنا إليه قد أرشدنا إليه سبحانه وتعالى. بالحكاية حال فاعل بالوضع أرشدنا إليه يعني إلى التوحيد العقلي، إلى دليل التوحيد العقلي. Bizge bunu көрсөткөн بقوله تعالى. الله تعالى sözünde çıkıp atattı. Bu işaret النص menen. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما في السماء والأرض آلهة إلا الله yani gayrullah illa bu жерде gayr manisinde. Алар buzulup ketmek. Demek buzulbay turgandığı жалгыз Kudaydan kabar beret деген сөздө. فهذا هو المطلوب ويقال له لهذا الدليل برهان التمانع деп айтылат. Таманут айттык. Экөө бири-бирин тыйып коюшу мүмкүн, ал таваруди. Түшүнүктүбү? وهذا برهان التوارد وبيانه بالاختصار. Кыскача айтып берейин дейт. أنه ضمير شأن. لو كان هناك إلهان أو فأكثر да эки Кудай же экиден көп Кудай боло турган болсо, ыктымалаттар чыгат. Muhtamalат aqliya деп коет муну. إما أن يتفقا أو يختلفا. Bir nerseni ittifak bolot, bir hökümdü çıgaruga bolar. Au bir-birine karşı çıgat. فإن اتفقا فلا جائزة degende aklan deňizdir. Egerde ökö gelişip turup bir hökümdü çıgarabız dese, makul. Zaytты jaratam dedi, alif. Ba'dagı zaytты jaratkanga muwafiqman, makulmun dedi. Anda fala jaiza yani aqlan an yujada ma'an. Ökö akılga salganda эки Кудай bir nerseni çıgara albayt. Emnege? Akılda uşunday ereje var da lijtima'i muassirayni ala atharin wahidin. Bir nersege эки nerse tasir etiş bolbayt. Bir ele nerse tasir etilet. Bul aqlan mamnu nerse. Çünkü bir nersege эки muassirin çogul bolgany bolbayt. Nege bolbayt? Antkeni bir-birine jardamdaşıp da bolbayt. Tahsilul hasil bolup kalat da. Tahsilul hasil bolup kalat. Tahsilul hasil yani bul tahsilul hasil abas bolup eseptilet akılda. Misalı kanday? Velosipeddi oylop çıgarıp koyuştu. Biri kelip iştihat kılıp men injeneriya teknika jagында жаңы açış kılam dep oşol ele velosipeddi çıgarıp koysa. Bu tahsilul hasil da. Velosiped oylonуп çıgarılıp koygon, al başka nerseni çıgarış gerek. Je аны татавургул өркүндөтүш керек. Бирок нафсил модель, ошол моделди ошол боюнча эле чыгарып койгон бул абас да. Жөн эле убакытты бекерге кетирүү болот. Жөн эле убакытты текке кетирүү болот. Түшүнүктүүбү шейхтерим? Fala jaiza an yujada ma'an. Yujida kılastar. Yujida. Ökö ijad.
экөө бирге жарата албайт маан. Эмнеге личтимаи муассирайни ала асарин вахидин. Бир нерсеге эки нерсе таасир этиши мүмкүн эмес. Анткени бул акылга туура келбейт да. Валианнаху экинчи мына дагы эме иттифак халатында юнафи мартабатал улухия, даражатал улухия, Кудайдын даражасына туура келбейт. Кудай деген ким? Илах деген. Ман ястакилу бил хукми тамаман да. Өзү жекече мүлк алып берген нерсе, алып кеткен нерсе болот. Из рутбату из даражату al-uluhiyyati taqtadi tastalzimu al-fi'liyata al-mutlaqata. Al-fi'liyata yani al-istiqlala al-mutlaqata болот. Fi'liya al-mutlaqa деген istiqlal al-mutlaqa. Жеке өзү Кудай болгондо, эми важил вujud болгондо жеке өзү өкүмдү чыгарыш керек болот да. Түшүнүктүүбү шейхтерим? Wal-fi'liyatu al-mutlaqatu la yahsulu ma'aha لا يحصل معها والفعل لا يحصل معها اتفاق дейт. Yani والفعلية مبتدا кыласыз, اتفاقында ошого кабар кыласыз, туура эле. Иттифакын кылып насып кылбайчы. والفعلية المطلقة لا يحصل معها اتفاق дейт. Yani эгерде ушинтип кабарды роф кыла турган болсок. Анан бул бирок вачун даиф бул алсыз кабыл. Туурарагы فعلية مبتدا болот да لا يحصل معها جملة خبرية في محل رفع خبر болот дагы اتفاقا насып эле болуш керек. Аттафику иттифакын болот да. Наиб мафрул мутлак. Оңдоп коюңуздар. О мактабадан ката чыгып калган да. Ката коюлуп калган. Анткени мани ла яхсулу ма'аха да. Түшүндүңүзбү? Кайра. Вал фи'лиятул мутлакату. Фи'лияны айттык, истиqlalul мутлакату. Жеке жалгыз өкүм чыгаруу ла яхсулу ма'аха. Ма'аха домирге аяк кетип атат. Тетиги калимага, кодияга. Фала жаизан южида ма'ан личтимаи муассирайн ала асарин вахид. Ушул кодия. Эки Кудай менен биригип туруп ла иттифакын жалгыз нерсе болбойт деп атат да. Мал мушарака. Эки Кудай биригип келип туруп, анан анда фи'лия мутлака деген болбойт. Фи'лия мутлак эмес, фи'лия нисбия болуп калат да, нисби. Бирөө мынча пайыз жаратат, бирөө мынча пайыз жаратат, нисби болуп калат, мутлак болбой калат да. Вала жаиза экинчи ыктымал. Ан южидаху. Экөө бир убакта бирге жарата алышпайт, анан экөө дагы мүмкүндү жарата алышпайт мураттабан. Тартип менен. Биринчи бирөө келип жаратып, анан дагы бирөө келип жарата албайт. Неге? Лилузуми тахсилил хасили. Бирөө жаратканда экинчиси келип жаратып атса айнул махсул болуп атпайбы, бир эле нерсени. Жана мисалды велосипедти келтиргендей эле. Тахсилул хасил бул абас болуп эсептелет да. Бул абас болуп эсептелет. Ошого кээ бир туугандарыбыз айтат эми. Силер маскаптын ичинен чыга албай калганыңар ушул тахсилул хасил деп айтышат да. Ошондой шубхалар келип калат. Бир маскапты эле кармана бересиңер, хада айну тахсилул хасил. Имамыңар айткан нерсени айткандай дейт. Акылдан карасаңыз мындай заразный вирус да, чын эле деп кеткиңиз келет да, маскаптан чыгып да. Жок, чын эле эмес. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мурасына карасак, фикх маселесинде иштигат макомуна жеткен адамдар аз. Иштигат макомуна жетпеген адамдар аны такрит кылып беришет, анан маскаптын ичинде деле иштигат толтура. Азыркы бүгүнкү күндө биздин заманда чыныгы муфтилер, чыныгы фатва бере турган адамдар макомул иштигат даражасында эмес. Аквалил муфта бихини керектик китептин ичинен алып, накыл кылып мутабака бергендер муштахид деп саналат заманда. Изан көрдүңүзбү азыркы заманда илимдин даражасы канчалык? Чыныгы муфти өзү усулу фикхте кирет. Мин шартыл муфти ан якуна мучтахидан. Муштахид болуш керек. Болбосо муфти боло албайт. Азыркы күндөчү ма алейхи иллан яхкия, хикая кылып көчүрүп бериш керек болот. أن ينقل ويحكي من المصادر المعتمدة الأقوال المعتمدة التي تطابق الواقع والفئة. Көрдіңіз Маулана? Ошондой адам. Мунун өзү чоң сонада. Демек, маскапты карманууда тажмид ал-кориха деген талант. Адамдын талантын чектеп салуу эмес. Тескерисинче туура жолдо талантты өндүрүү болот. Туурабы? Туура жолдо талантты өндүрүү болот. Тахсилул хасил эмес да. Бисмилlah. ولا جائز عقلا أن يوجده مرتبا للزوم تحصيل الحاصل. Экөө бир эле нерсени жаратып калган болот. ولا جائز عقلا يعني أن يوجد أحدهما البعض منصف. Камыл муттасыл болуп атат да бул. Ошол мүмкүнаттарды мисалы зайтты бирөөсү жарымын жаратып, вал ахару ولا جائز أن يوجد الآخر البعض الآخر экинчиси анан жарымын жаратпайт. Эмнеге? Лил ажиз. Бул жерде ажиз бар. Анткени өзү жалгыз ла ястакы бил хукмда фи'лия мутлака жалгыз жарата албай атат. Вал ажизу кайфа якуну илахан. Вал ажиз ла якуну илахан. Неге? لأنه ضمير شأن لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض. Зайдын жарымын кээ бирөө жаратса, мисалы,
Sadda alal akhari mana'a tariqa ta'alluqi qudratihi. Экинчи Кудайдын, илахтын кудурети зайтка байлануусунан садда тыйып койгон болот. Тыйылып калганы ажиз болуп калат. Түшүнүктүүбү шейхтерим? Фала яqdir ala mukhalafatihi. Экинчиси бирисине каршы чыга албайт. Неге каршы чыга албайт? Анткени жарымын жараткан күндө деле, вал аязу билlah, биз эми ыктымалат акли айтып атабыз да. Жарымын жараткан күндө деле биринчи жараткан алифтин кудуратынан чыга албай калат да, ошонун таасири менен. Ошол негиздеп берген арыктаган алып кете алат. Өз истиклал кылып өзгөртө албайт. Вал ажиз демек ла якун илахан. Фала яqdiru ala mukhalafatihi mukhalafati al-alifte биринчиге. Демек фаялзамул аджзу. Түшүнүктүүбү? Натыйжада фаялзаму al-аджзу. Эки Кудай тең бири-бирине эмне болуп калат? Алсыз болуп калат. Вал аджзу мухалун, яни мустахилун фи хаққихи таала. Кудай деп атканга ажиз болуу мүмкүн эмес нерсе. Анткени биз айтып атабыз, al-qiyamu bin nafs жана сифату салбия карасаңыз бардыгы тең. Al-qidam, al-qadim la yakunu ajizan. Al-baqa, al-baqi la yakunu ajizan. Al-qiyam bin nafs, qiyam bin nafs эки эметебиз, муну сиздерге жазып. Al-qayyum, hayyul qayyum. Qiyam bin nafs деген la yahtaju ila al-mahall. Bir маканга, махалга муктаж эмес. Анан la yahtaju ila mujidin yujiduhu. Аны жарата турган бир Кудайга муктаж эмес. Сифатул вахтания, сифатул мухалафати лил хавадис. Хавадис махлукаттар жадидтердин баарына каршы турат Алла Таала. Яны жинсинен эмес деген сөз да. Булардын баардыгы мына ушул могул жерде ажызды тыйып атат. Вал аджзу мухалун, яны мустахилун фи хаққихи таала. Ушул жерге чейинкинин баардыгы шейхим жогорку жакты карасаңыз имма ан яттафиқо дегенден бүттү. Көрдүңүзбү? Ошондон келип чыккан ыктымалаттар. Анан туурарагы могу китепти тахкик кылып аткан адам үтүр койбош керек болчу. Бул жерге точканы коюп туруп ва ин ихтилафан абзастан башташ керек болчу да. Абзастан баштабаганда деле мейли ол жерде точка коюлат. Анткени маани бүтүп атат. Имман яттафиқо ушундай болот. Түшүнүктүү, Ва ин ихтилафа чеми. Экөө бири-бирине каршы чыга турган болсо. Ва ин ихтилафа би ан арада ахадухума ижадал алами. Халқал алами, яни жаратам деди. Вал ахару i'дамаху, жок кылам деди. Ла жаиза ан янфуза мурадухума. Экөөнүн максаты тең ишке ашпай калат. Халықтағы i'дамдагы. Неге? Ли алла ялзама алейхи иҗтимаъу диддайн. Бизде акыл илими бар го. Ла яҗтамиъу диддан ва ла яҗтамиъу нақидан. Туурабы шейхтерим? Бизде мантыкта ошон үчүн мантык илими, адабул бахс вал муназара илими, илмул вад, илмул мақулат бизге аябай абадан зарыл. Суроо. Бул илимдерге эмне үчүн зарылбыз? Түбү философтордон чыгып атат го. Философтордон чыгып атат го. Түбү жок. Түбү философтордон эмес, сахабаларда пайгамбар салламда мунун эрежелери болгон. Болгону касаирил улум фи вактихи, башка илим сыяктуу булар тадбиинге муктаж эмес болгон. Ар бир тафкири салим адам ошондой ой жүгүртөт бул. Математика деле ошондой да, так илим бул. Так илим, акыл илимдерде диги чыгарды, бул чыгарды деп бөлүнбөйт. Иннамал мушкила мисалда гана болот. Ака каида эреже катар, эрежеде проблема жок. Химияда, физика туура так эсептелсе, так низам болсо, анда проблема жок, көйгөй жок. Ал бир так илим болгондой акылдуулардын баары шериктешет. Ким ошону бул эме кылат. Маселе ошо мисалда. Булардын түбү гректерден башкалардан келген деп айткан күндө деле мушкила алардын мисалында гана болгон. Мисал куфрияга толгон да. Ислам алып таhdib кылып, мисалды исламдаштырып, сонун таза кылып койгон. Биринчи шубхага ушинтип жооп беребиз, бул бир. Экинчи, фамал фаидату вара'a hadhihi ad-dirasat. Бул сабактарды окуштан, муталаа илимдерин, кызмат кылчу илимдерин окуштан максат эмне? Акыл илимдерди окуштан максат, шейхтер өз айтат, шейх алжумалар, тудаbbитул акл. Адамдын акылына вирус киргизбейт. Яни адамдын акылын антивирусу. Мына карасаңыз, мантыкта ад-диддан, мисалы, алма ан-нар, абият асват, азыр эки нерсени мына. Мол ички кийимим абият, сырткы кийимим асват болуп атат. Хада ютлак алейхима диддан, карама каршы нерселер. Умурул муқабала да. Ад-диддан ла яжтамиан фи махаллин вахид фи вақтин вахид. Экөөнү бир убакта муну да карак деп айта албайсыз. Ла яжтамиан, экөө. Вақат яртафиан, бир экөө тең көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Абияттагы эмес, асваттагы эмес, мисалы башка нерсе болуп калышы мүмкүн да, ахмар болуп калышы мүмкүн. Ана бул жерде мутанақидан бар, танақуд. Ла яжтамиан, абият лейса би абият бул эметилбейт. Бирок вақат ла яртафиан. Экөөнүн бирөө каршы керек. Эми абият болуш керек, эми асват болуш керек. Түшүнүктүү Маулана? Бул жердеги нерсени ушуну айтып атат. Ли алла ялзам алейхи иҗтимаъу диддайн, эки нерсе карама каршы келбейт. Ижад
Дидду эмне болот шейх? Ижаттын дидди i'dam. Экөө бир убакта чогулбайт да. Бул акылда, бул белгилүү нерсе, накылга муктаж болбостон туруп эле. Көрдүңүзбү? Ad-diddan la yajtami'an. Бирөөсү мужид болуп, бирөөсү му'дим болуш бул адамдын акыл кабыл кылбайт. Акылга тариф бергенбиз буга чейин сиздерге жаздыргам. Кандай эле? Сиррун руханиюн тудрик бихин нуфус ал-улум ад-дарурия ван-назария. Наам, Кудай Тааланын берген касиети да бул. Вала жаиза ан янфуза мураду ахадихима дуна ал-ахари. Ихтилаф болгон учурда. Бирөө алиф ижатты каалап атат, ба i'dam жок кылууну каалап атат. Экөөнүн бирөөсүнүн максаты ишке ашпайт. Экинчиси ишке ашпай. Анткени эмнеге? Ишке ашпай калган адам, калган заттыкы, Кудайдыкы ажиз болот да. Лилузуми ажзи ман лам янфуз мурадуху. Түшүнүктүүбү Маулана? Максат ишке ашпай калган нерсе ал ажиз болуп атат. Вал ажзу кайфа якуну илахан. Вал ахару экинчи ишке ашып атканы мислуху эмнеге? Лин'iqadil мумасалати. Анткени берки Кудайдын барабарында турбайбы? Ман лаху мисл ла якун илахан да. Ошол себептен Аллахка биз ташбих айтканда, танзих кылганда, валайязу билlah. Аллах Таалага танзих айтканда ла мислала, вала назирала, вала шабихала дейбиз. Аны чөнүн алакасын мына Арстанбек тамларга көптөн бир акыйда окуп келатабыз, айтканбыз. Бизде масил бар, бизде назир бар, бизде шабих бар. Хуал мусави мин жами'ал вужух. Бардык тараптан окшошуп калганда эмне дейт элек Арстанбек тамлар? Масилби жана масил. Шейх Али Жумуш ушинтип айтат, Акыйда Ахлус сунна вал жамаа деген китебинде 100% окшоп, коёндой окшошуп калса, ошонун масил дейбиз. Фи агhlабил вужух ал-мусави фи агhlабил вужух бул назир болот. Көбүрөөк окшоп атса. Al-musawi fi ba'dil wujuh shabih болот. Демек ла мисла лаху, ла назира лаху, ва ла шабиха лаху, ва ла нидда лаху. Фардун ахадун самат. Ол жерден түшүнүңүз да. Алиф жаратам деди, ба жаратпайм деди. Ба жаратпай калды, ажиз Кудай боло албайт. Алиф бул жаратып атат го, бул Кудай болуш керек го, боло албайт. Анткени мунун мукабилинде мисил турбайбы? Кудаймын деп аталып аткан дагы бирөө турбайбы деген сөз да. Аллах Таала да вообще шериги жок болуш керек да. والآخر مثله ألف لانعقاد المماثلة شريك болуп атпайбы فيلزم الفساد في نظام الكون демек натыйжада фа деген те башына кетип атат бурхану таману ошол эки илах иттифак болобу канча ихтималат келгендей ихтилаф болобу натыйжада эгер эки Кудай бар болгон болсо лау сабата хунака إلهان فأكثر عند يلزم الفساد في نظام الكون في ترتيب الكون في وجود الكون ما هو العالم جوق بولуп кетиш керек анда لا فسدتا депчи эки Кудай бар болсонда والفساد منفي بالمشاهدة деп жазып коесуздар а биз көрүп турабыз алам бузулган жок بالمشاهدة بالحس والمشاهدة алам бузулуп турган жок тура والفساد يعني فساد العالم فساد الكون алам бузулуп турган жок анда فثبت نتيجة أنه تعالى واحد منكي إذن يلزم من عدم فساد الكون أن الله تعالى واحد شنكتبه؟ دمك فثبت أنه تعالى واحد الله بره وهو ظاهر لمن زاول يعني لمن دارس ده مزاولة ديت بالنرسين جوب قلدنو بالنرسين من جوب عليك بلو لمن اشتغل يعني لمن دارس فن التوحيد توحيد اللي من وقع نظام تشوم برهان التمانو لا يكون له بالنسبة له مشكلة مس تبوس بالنسبة له مشكلة مس بول فن التوحيد تيجي مسلمان نظام تشوم بول مشكلة مس талашып тартышып отурбайт яғни мына мо Qawlus Sadid деген Махмуд Абу Дақиқ өтө мухим китептер могул жерде алып келген китептерди тартып алып мактабалардан алышыңыздар керек да мухим китептер Qawlus Sadidде Махмуд Шейх Абу Дақиқ айтат Алхамдулилlah иттафақатил миллатул исламиюн ислам ичинде да көп фирқа бар го булардын бардыгы тең ала анна Аллах таала вахид Аллахтын бир экендигинде иттифак болушкан эч кими Аллахтын вахид сифатлуу вахданида каршы келишпейт Таифул исламия ислам ичиндеги тайфалар жамаат фирқа эч кимиси болгон ошо вахданиядан аркы жагында талаш тартыш бар да Алхамдулилlah ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн эле ачык адашып кетип эле ачык эле өзүлөрү илтизамул куфр кылып албаса кыяматта иншалла көбү бейишке чыгат деген сөз да иншалла ошон үчүн бизде эреже бар лузумул куфр лейса би куфр амма илтизамуху куфр буга чейин да айтканбыз лузумул куфр деген кандай сөз бар лазим бар мальзум бар туурабы
Ошондо лазим мантыкта окугансыздар эки бөлүнөт. Лузум байин, лузум гойру байин. Ахас аам деп кете берет. Лузумул байин деген кандай? Айткан сөзүнүн жыйынтыгын мойнуна алат. Аллах Таала арштын үстүндө. Арштын үстүндө деген Аллах Таала макаганга окшош. Мына мен могу креслого отургандай отурат деп айтып атасың да? Аязулла. Ошентип айтып ата мына мен сыяктуу деп бирөө ташбих кылса, якфуру ла махалата. Ла махал. Махалата. Сөзсүз кафир болот. Анткени лианнаху ялтазиму билазими каулихи. Ама бир айтып атат Аллах Таала арштын үстүндө, бирок бул жихатыл фауқия бийик даражада катарында. Аны бир маканга тиешелик кылбайм деп айтып атса, муну кулузун койрубайын, ал куфр болбойт го, бирок кафир болбойт го, мубтадия болуп калат да. Коркунучтар бар. Ошол себептен алымдар айтат, ташбих эки бөлүнөт, ташбиху сорих, анан ташбихул мустатир деп. Сорих деген куфрга алып барат. Кудай сактасын. Ошол себептен амма илтизаму куфрун. Демек сифатул вахданияда таваифул исламия бардыгы тең, алхамдулилlah, муттафикун ала анна Аллах таала вахидун. Маада залика башка сифаттардан анталаш тартыш келет. Бул бетте ва каулу тафтазани. Имам Тафтазани чоң алым болгон. 16 жашында китеп жазып баштаган. 16 жашында китеп жазган, алымдар рот бере алган эмес да ал китебине. Анан ал кишинин көп китептери бар. Кана юфти бил мазхабейн, эки мазхабтан фатва берген. Ошол себептен мунун мазхабы ким экенде талашып жатып калышат да. Албетте, Египет жергесинде Шафии деп айтышат, Пакистан тарапта Ханафи деп айтышат. Бул эми мантыкый нерсе да. Рожихи бул Шафии дагы, Ханафи дагы эки мазхабтан тең берген. Ахмад Таманхури деген бар, Сулламга шарх берген. Ахмад Таманхури 4 мазхабтан фатва берген. 4 мазхабтын ижазасын алып чыккан адамдар болгон да. Бул аскарда негизи илгери илим болуп турганда ошондой даражага жеткен адамдар болгон да. Азыр эми бир мазхаб деп алалы иншалла. Анан имам Тафтазани айтат, бир окуясы бар, бул сиздер менен бизге илимге таргиб болсун. Имам Тафтазани рахимахуллах бул кана имаман фил маъкулат. Акылий илимдерде бул киши имам болгон. Наклийде дагы имам болгон, бирок акылий илимде өз заманасында ага тең келе турган адам жок болгон. Бул кишинин балагада мутаввал, мухтасарул маани деп жанагы эме бар го, балагада китеп. Ошону бул киши шарх кылганда мутаввал деген алымдар айтышат, ким мутаввалды жакшы түшүнсө, анда ал адамга иштигат даражасына жетип калган болот дейт. Яны фил масаил маселесине болсо дагы. Бул киши сабак окуп жүргөн кезинде зейни анча ачык эмес болгон. Балид дейт го. Тали ибн Талибде келет го. Эми балид дегенде жаман мааниде эмес, зейни түшүнүшү кыйын болгон да. Кунта балидан фа ахраджатка муазабатук деп келет го Аби Юсуфтун хакысында көп кайталап. Бул киши маселени түшүнүшү өтө кыйын болгон экен. Зейин дагы Аллахтын казынасынан келет да. Катты түшүнүшү кыйын болгон, кыйналган, көп жаттаган, таксир кетирген, бирок түшүнгөн эмес. Устаздардын сабагына катышып жүргөндөн бир күнү бирөө келет, сыртта сени адам чакырып атат. Жооп бер. Ажбет дай. Жок, мен сабагыма мени албай атам. Убактым жок. Ошентип эки жолу келет, акырында айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сени келип чакырып атса кандай жок дейсиң. Мен билбедим. Озуран деп пайгамбар салам келип үзүрүн айтып, пайгамбарыбыз оозуна үйлөп берет дагы. Ошол кезден баштап анан сабагында устазын баягы түшүнбөй калган жерлерин ачып берген да. Эми жанагындай да, мен амила бима алим варрасахуллаху илма ма лам я'lam. Ихя улумуддинге келгенде Кудай Таалам ошондой адамдарына берип кое берет экен. Илим үчүн жүрөгүн таза кармаган адамдарга Кудайым кашф кылып кое берет экен да. Имам Шарони маселени түшүнбөй отурганда ошо Хыдыр алейхиссалам келип эметип койгон, түшүндүрүп берген да. Чындап илимге кирип, чындап Кудай Таалага жүрөгү менен берилип, маселе жана азыр Ихя улумуддинде окуп атам да, Шейх Имам Газалинин эмелерин. Маселе адам өзүнүн жүрөгүн таза кармаса, ошол нерсе экен. Маулана Жалалуddin Руми айтат экен, кече мен акылдуу элем, ааламды өзгөртөм дейт элем. Бүгүн мен хикматтуу болдум, өзүмдү өзгөртүүдөн баштадым депчи. Ар ким өзүнө ээ чыкса, иншалла Кудайым фатх кылып ачып кое берет экен да, жүрөк таза кармаса. Имам Тафтазани улуу имамдардын бири болгон, субханалла. Кайсы китеби болбосун, алымдардын астында мутадавал му'тамад, акыйдада мақасид матыны бар, чыгартып алдым, алхамдулилла, Заимден. Анан шархы бар, шархул мақасид деп. Биякта турат. Бисмилlah. Wa qawlu Taftazani rahimahullah. إنها أي إن هذه الآية أعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنبياء سورة 22 آية. شو الآيات دي؟ حجة إقناعية. جانا يتغى حجة إقناعية يعني قناعة شواتت، يعني ظنية، يعني للمسترشد. өзү мусулман адам لا يجادل талашып аткан жок, Кудай экөө деп.
Кудай бири эле болгону кайсылы кандай түшүнсөм болот деп мындай бир аз жетишпей турган адамга жетиштирип канааттандырып кое тургандай эле да. Түшүнүктүүбү? Оозандырып койгондой эле. Wa qawlu at-Taftazani rahimahullah innaha ay innal ayata hujjatun iqna'iyatun degeni fal muhaqqiquna kabn al-Humam. Hanafi mazhabda al-muhaqqiq deb mutlaq kelse Ibn al-Humam maksat kılınat. Raddul Muhtar'da şunu tip gelette. Fa iza utliqa lafzul muhaqqiq fal murad bihi Ibn al-Humam. Allamat Ibn al-Humam. Fathul Qadir mujtahid, bu kişi mujtahid fil mazhab darajasına jetken adam boladı. Fathul Qadir kitap niyesi. Usulda Tahrir degen kitap niyesi. Tahrir usulda ustazlarыбыз айтат, аябай оор жазылган kitap дейт. Эмне канчалык оор болуп калган десе, адам өттө бир илимге жетишип, могул жердеги издихамул маани дейт да, фил акыл дейт. Акылда маани өттө мынтип тыгындашып калганда ибарат бияка ошондой болуп түшүп калат дейт. Анан асхар аалымдарында ушундай адат болгон, азыркы күнгө чейин ошо Шейх Фатх Хижази кийет ошондой да. Фатх Хижази, Жамал Фарук чоң устаз, Шейх Ахмад Шариф устазыбыз деле карасаңыздар, булар да мындай чоңураак, жеңи чоңураак болгон. Эмнеге десе, жеңи чоң болушунун бирден бир себептери, башка себептер да бар. Себептер китептерди ошо жака салып окуп жүргөн да. Чампанга тийгизбейт, башка кылбайт, убактысындагы махфаза деген сөз да. Салып, анан устаздарыбыз айтат, бул шейхтерден укканыбыз, илимге таргип болсун да. Ошо Тахрирди алып, чоң алым киши жеңине салып жүрүп кумга чыгарып окуп ошентсе да эметкен дейт да. Ошондой китептердин ээси да бул киши. Айткан ла уқаллиду ахадан фил мa'qулат. Акыл илимдерде мен эч кимди таклид кылбайм деген да. Кабнил Humam wal Baydawi, Шейх Baydawi, Шафии мазхабта өкүл жана Тафсил Baydawi, Al-Minhajul Wajiz, анан мо Tawali'ul Anwar деген бир топ китептердин ээси. Бул киши да мухаккик киши болот, чоң алым киши, Имам Baydawi. Чоң алым киши. Вал Газали, Имам Газали, Зайнуддин менен лакабы. Абу Хамид, өзүнүн аты Ахмад. Зайнуддин Абу Хамид, Мухаммад ибн Абдилла, Мухаммад ибн Абдилла, Мухаммад ибн Абдилла болот. Ат-Туси, Ат-Табарани 450-505-жылы кайтыш болгон. 5-кылымдагы алымдардан болгон да. Фиктан 4 китеп жазган. Ушундай ар бир илимден жазган да бул киши. Өмүрүнүн акырында хадис илим менен алектенип баштаган, бирок яни муния өлүм келип калган да. Вал Газали рахимахуллах ва гайрухум булар эмне деп айтышкан? Ма канау бил иqna'iyati. Жана аятта худжа иqna'iyya деген эмес дейт. Худжа илзамия деп айтышкан. Яни кат'и деп айтышкан. Яни Аллахтын жалгыз экендигине дигил аят далаласы, кайфиятуд далала. Далала кат'ия деп айтышкан да. İşaratun nas menen gelip çıkan dalala qat'iyya zanni деген эмес. Wa ja'alul ayata min al-haqa'iq al-qat'iyyati deyt. İntaha. Min Mulla Ali al-Qari bi taghirin, yani bi tasarrufin. Lafzını ap kelgen jokko, biroq bi tasarruf qılıp. Mulla al-Qari'nin Sharhu Minahi Rawdil Azhar. Minahu Rawdil Azhar Sharhul Fiqh al-Akbar bar, ошондо ушинтип айткан дейт. Эми бул муну менен бүтүп калбайт. Эми Аллама Саадуддин Тафтазани деле мухаккик да. Туура, бул кишилер да мухаккик. Бул мынтип койсо эле шарх берилип калбайт да. Туурарагы дагы тереңирээк ичине кириш керек. Азыр келет ал маселе азыр. Эки китепти кара дейт. Тавали'ул Анвар, Хашиятахун кара, Qawlus Sadidти кара, андан Qawlul Mufidти кара дейт. Шейх Закария Рансоридин хашиясы, шархы Тавали'ул Анварга Имам Байдавидикине берген. Китептин 3төн 2 бөлүгү Умурул Амма. Умурул Амманы өткөндө айттым го сиздерге. Кандай эметилет, бүт мо ааламды бүт мүмкүндү ким экендигин изилдетип бүтүрөт да. Умурул Амма деген эмне? Мүмкүн деген эмне? Ошону бүт чечип берет. Жауһар арат бардыгын. Анан мүмкүндү чечип бергенден кийин анан эмеге кетет, важибул вujudга кетет. Ошон үчүн мен арафа нафсаху факат арафа раббаху бул жерде да колдонот да. Эмне үчүн адам өзүнүн ким экендигин билбесе адашып калат экен да. Неге? Мисалы жашоодон алып карайлычы, мисалы муну айтып атканым зарыл маселе деп, эмнеге мынтип келип калды деп кийин таң калбайсыздар. Мисалы адам экөөнүн алсыз bir жаман эме экендигини, bir Кудайдын мээриминин астында bir мээримине муктаж bir үлпүрөп жүргөн bir нерсе экенин билбей калат дагы, текеберчилик кылып коет, күнөө кылып коет, башка кылып коет, өзүнүн хадын билбей калган учурда. Өзүнүн хадын билгенде бул эчак олия болуп көтөрүлүп кетет эле да. Деген сыяктуу да таркез. Көбү жактырбайт. Эмнеге бул Ашари башка китептер Умурул Амманы фалсафа башканы кошуп койду да, караса биягында азалап келип койду. Жок. Өз мүмкүн өзүнүн мүмкүн экендигин билгенде адебин билет дагы, Аллах Таала да таксир кетирбейт да. Маселе ошондой хикмат. 428 бети дейт.
Bismillah. Şeyh aytып атат, Шейхул Ислам Закария Ансар, وهذه الحجة يعني مولايات لو كان فيه من الآخرين تسمى بدليل التمانع ده وطلنا تمانع يعني تمانع تجني وشون عدم يلزم من عدم فساد العالم ثبوت الوحدانية قيادة على بطل بيت قيل صاحب القيل إمام Тафтазани ده Аны ушул себептен илим майданда катуу таасып болуп кеткен. Имам Тафтазаниге чейинкилер бул аятты Бурханут Таманут деп истилах коюшканда котый дешкен да. Маселени түшүнүп атасыздар, усул фикх менен түшүндүрөм мына. Ушул аят Аллахтын бир экендигине далала. Муну усул фикхта жанагы ибаратун нас, ишаратун нас, далалатун нас, иктидаун нас дейт го, далала. Далалатун нас. Далалатун нас менен Аллах Таалага баягындай жалгыз экендигине далалат кылганны котыйбы, зоннийбы? Жакшылап билиңиздер, аят котый. Бирок далал ала субутул вахдания котый бизонни деген. Ахсантым. Шейх Аллама Саадудун Тафтазан зонни деп айткан, ага чейинкилер котый деп кеткен. Бул киши зонни дегенде кээ бирлери муну куфурга чейин чыгарып беришкен да. Таассуптук ушуга жетип кеткен. Жок. Бул аят котый бул. Бул маселе далалатын айтып атат. Түшүнүктүбү шейхтерим? Яны кафырлар моюнтуп алып келип калса эмне дейсиз дегенди айткан да. Ошону окуйбуз азыр. Кыйла صاحب القول Аллама Саад Тафтазан قيل وهذه الحجة يعني حجة إقناع جناغمة دليل التمانع أو التورد إنما من حصر الوطات انتبهوا إنما تدل على النفي إلهين يك قداي جوقو شغلات قنداي قادرين فاعلين في حالة واحدة بيرو شردا يك قدرت قداي بير жерге эми итtifак эми ихтилафты дейт لا على نفي إلهين مطلقا бирок эки кудайдын жөн эле кудуреттүү кудуретсиз байтыр эки кудайды тийбейт деп атат дейт кыйла деме эки кудай бирөө бир убакта бирөө кийинки убакта жаратып калышы мүмкүн деген нерсеге дейт. Бул деген сөз баягыларга шубгасын алып келип атат. Ал шубгага бул жооп болбой калышы мүмкүн. Ага башкасын алып келебиз деген эле маселе да бул жерде. Шектенип тигинтип кал деген сөз эмес. Түшүндүңүздөр да. Ла ала нафи илахайн мутлаган. Бирок мунун жообу могу кийинки китептен чыгат. Хуласатул калам өзү илах деген ким өзү? Илах деген кадир алим болгон нерсе болот. Демек жана биринчиден эле такылат деген сөз да. Илах деген өзү кадир болбосо ал илах боло албайт. Демек натыйжа алхамдулилlah бул котыйга эле барып такалат деген жыйынтыкты чыгарат да булар азыр. Бисмилlah. Муну окуйлайбы Каулу Садидти. Мухаққиқтердин китеби да. Бисмилlah. Ва алам анна тажвиз ал-иттифақ байна илахайн. Эмгеулер айтканда, эки кудай сөз каршы чыгыш шарт эмес деген. Чоң китептерде мунун түбүнө чейин кирген. Исламда гана адилеттүүлүк бар да. Биздин уламалар субханалла акыйда китепте мавакиф макосто айтышкан. Ушул аятта далилу таманкы сүйлөп отурушуп, кафирлар мындай айтса деп ихтималат акылияны калтырбай ар бир шубганы козгоп туруп, ар бир шубгага дарын жазып койгон. Ошого бүгүнкү күндөгү залкар алымдардын бири Шейх Саид Фуда, башкалар эмнеге булар Шейх Саид Фуда чоң алым болуп турат? Ошондой чоң алымдардын жазган сөздөрүн толук окуп туура түшүнүп жеткирип берип аткандыгы үчүн. Демек ал-фадлу кулл фадл ошо сабикиндерге кайтат да, бүт ыктымалаттарды жазып кеткен. Ошондолар ыктымалаттарды жазган. Эгерде кафирлар минтип айтып калышы мүмкүн. Эки кудай дегенде силер мусулмандар сөзсүз ихтилаф болгондо гана түшүнүп атасыңар да. Бирөө муну жаратам деп, бирөө муну жаратам деп жана имма ан яхталифа деп келди го. Лима ла яжузул иттифақу байнахума. Экөө бири-бирине жардамдашып жаратып койсо болбойбу? Кама хува шахиду фил мумкинат. Мумкинатта бирөө жардамдашып экинчиси бүтүрүп коюп атпайбы? Туурабы? Муну кандай десе ошого жооп берет да бул азыр. Затына жанагы эмеге дагы. Ва алам анна тажвиз ал-иттифақ байна илахайн, экөө иттифақ жардам беришип көмөктөшүп бүтүп коет деген иннама хува мужарраду фардин ва атибарин. Бул вакыйга дал келбейт, бул жөн лифтироди адамдын акылындагы нерсе болуп атат. Ва инда тааммул тафаккур кылганда лабудда мин хусулил ихтилаф инда тааддуд мынакей. Көрдүңүзбү? Бир эмес, экиден көп кудай башталганда эле лабудда ихтилаф лабудда болуш керек дейт. Иттифак деген нерсе болбойт. Onu Kırgız Kazak'ta aytıp koygan go. Bir kazanda iki koçkorдун başı kaynabайт деп. Ошентип бир рет исламский окуп жүргөндө чубак устазды, анан дагы чоң устаз деп атын айтпай эле коюн. Бир жерге конокко чакырып калган экен, бүткөндөн кийин чубак устаз урушкан ошо адамдар. Бир тайго колдон келсе бир эле молдон чыгыш керек тамырлана. Кенен отуруп сүйлөй албай калат. Маза болбой калат дейт да. Маза кылып эс ала албай калат дейт. Тартынып эметип отурат дейт. Чоң конференцияларга жүргөн тамакка башка келгенде бирден чакырган жакшы дейт да. Ошол сыяктуу инда тааттут ихтилаф лабудда болот деп атат бул киши. Яни тааттут бул талаш тартыш немеси. Чын да. Жанагы эмне арам өлөт деп коет эле. Эме көбөйсө
арам өлөт деген сыяктуу. Молдокелерге тиешелүү макал экенде айтпай эле коелам аны. Qala ta'ala law kana fihim alihatun illa Allahu la fasadata мынакей. Инде тааттут ихтилаф бар экенде бул киши далил келтирип атат. Ва qala ta'ala башка бир аят мына. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Subhanallah amma yasifun. Экинчи аят уже келип атат. Ва qala ta'ala am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalq عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا جنا يرجع نستبقى الشكرك لابد عند التعدد من وجود الاختلاف. Demek bul жерден алына турган добит. Түшүнүктүбү? Кудаймын дегенде ал кадир болуш керек. Биринчи нерсе. Кийин Каулул Муфид Мухаммад Бахит Мутий чоң аллама болгон. Мухаммад Бахит Мутий алымдарды таанып билиш керек. Ошондо китебине болгон махабат болот. Бул киши Ханафи алым болгон, аябай чоң аллама болгон. Дүйнөнүн бурчуна фатва берип турган Тунис башкага чейин. Бул киши да 2-4 мазхабтан фатва бере турган даражага жеткен. Өзү Ханафи. Эң биринчи рет фотографияны адал деп бул киши фатва берген. Ошондон кийин анын алымдары адал деген. Ага чейинкилер жок болбойт деген. Бул жөн эле Хабсыл Зил деп рисала жазып чыккан бул киши. Аябай чоң алым болот. Бул киши анан Асхарда мечитинде, ал кезде Жамиул Асхар болгон да. Анан ал жерде Ибн Синанын философия китептерин, эч ким сабак бере албай турган китептерден сабак берген бул киши. Анан менде китеп бар, биякта көрсөтөм кийин. Мына могу китеп. Могу китеп. Сулламул усул ли шарх нихаят усул деп. Нихаят усул деген китеп бар. Бул жана акида усулул мутакаллимин. Мутакаллиминдер билесиз го, бизден бөлөк, биздики тарикатул фукаха. Мутакаллиминдерде нихаят усул деп имам Иснави деп жүрөт. Имам Иснави күчтүү китеп жазган. Эң муътабар китеп. Ошол муътабар китепке могу киши Сулламул усул деген хашиясын жазган. Хашиясын жазганда канча 30-20 жылга чейин жазылган да бул китеп. Искандарияда болгон бул киши. Искандарияден келип, Багдадка поездди минип келип, сабагын берип кеткен. Ошондой адам болгон. Өзү муфти болуп иштеген Искандарияда. Көрдүңүзбү? Кандай болуш керек муфти адамдар эмелер. Болгондагы келип сабагын беришкен. Бизде өзү адабул кодыда келет го. Көп бир риясада мансыпта отуруп калса, ал адамга илимден фатва бергенге болбойт. Неге дегенде унутуп калат дейт. Bir жыл адабыл козуда келет ошентип. Хидая башкы bir жыл эметип, кайра bir жыл сабак берип, аны айдаш керек, сабак берип кетиш керек. Анан кийин отурса мейли деген сыяктуу нерселер коюлган да. Адам көп bir жерде болуп калса эме кайталанбай эмес чыгып кетет. Ал мухим бул китепте ошондо бул киши келип кетип сабак берип келип, анан бул киши тез-тезден өткөн эмес да. Bir сатырда руббама 1 ай калып шарттап берип жүргөн да бул киши. Элестетсеңиз, бир Асхардын уламалар ушундай болгон, негизи илгерки роббани алымдар жалп эле, ошонун ичинен Асхардын алымдары. Анан бир калманы 1 ай шарттап жүргөн, анан акырында анан ошентип элестетсеңиз, түнү поезд менен келип, ишин бүтүрүп, келип сабагын берип, анан кайра кетип, кайра ишине чыгып, кайра келип, ушундай адамдар болгон да, дин үчүн жашап өткөн. Анан ошентип шарх болуп китептин 4-төн 1, 3-төн 1 эле бүткөн. Анан төшөктө каты ооруп калган бул киши. Фи ахир айями каты ооруп калган, анан баягы шакирттери кыжалат болуп зиярат келип, hem şakirtler bilesizler birinciden sonra kıcalat ot, anan iliminde kıcalat bolat. Kitap bitiş gerek de bol. Negezi değil mi? Ha iliminde kıcalat bolat da anan kitap salamını aytıp Mevlana Allah şifa versin devanın akırın kitap geçiyor anan. Kitap dinle kılavuz şarf bitip geçse dep. Anan bu müşküle yok degen. Balkim ava bu kitap ayana çıkpay alбасын dep 30-20 жылдын ичинде муну такташыбыз керек. Айтор көп жылдын ичинде китептин 4-төн 1 эле шарх кылынса, калган 3 бөлүгүн төшөктө жатып анан эметкен, ооруп аткан жерине шарх кылып бүтүргөн. Кеме фауал экен. Эмнеге десе устаздар айтат, буларда уже илим бияка сиңип калган калп сыяктуу болуп. Калп болуп сиңген адамдарда чыныгы жабал илимдер болгон. Бул экинчи. Үчүнчүсү, Асхарда окуп атканыңыздарга биз шүгүр дешибиз керек. Шейх Юсра айтат, бул киши Косрул Айни деген жерден, чоң дияктан, Белуйтон тараптагы жерден, абы жактан докторлукту окуп бүткөн, врачтыкын. Окуп бүтүп анан жарыя чыгып калыптыр, Асхарда барып окуганга дейт. Асхарда барып окуганга жарыя чыгып калган экен, барып башка жерден ошол бакалаврды бүткөндөргө Асхарда окууга мүмкүнчүлүк берилет бекер деп. Анан шарият факультетине келип отурган экен. Анан ошол кезде Асхардын алымдары менен диак салыштырып, аябай мен көп тарбия алдым Асхардан дейт да. Диякта бизде Косрул Айниде мансапка, мен билем деп, зака, муфрит ошого ишентимдей текебечилик көп болот. Асхарда дейт, bir adam өзү чоң алым дейт, жөнөкөй дейт. Жанында барып калсаң колуңан кармап, япни деп сүйлөшүп эметип дейт. Кандай дейт? Аны эч ким деле тааныбайт дейт да. Ушундай кичпейил өзү жалгыз чоң жабал фил илим деп атат да. Ошого окшогон ушундай жерлер чыккан жерде жүрөсүздөр да шейхтерим. Бул китеп ошол Каулул Муфид ушу Мухаммад Бахит Мутиидин китеби. Интахат илейхи риясатул ханафиyyati fi заманихи деп лакап беришкен бул кишиге.
Заманындагы эң чоң залкар аалымдардын бири болгон. Бисмилла. Ошо кишине биздин азыркы сабакка керектүү жери. Темадан чыгып кетпейли, биз далилу таманута жүрөбүз. Кот'ийби бул далала. Аллахтын бирдигине же зоннийби дегенде. Вал хасил, яни вал хуласа аннаху лав вужида важибан. Эки важиб, яни илахан да. Эки илах боло турган болсо, караңыздар. Ла кана куллу минхума таммал кудрат. Көрдүңүзбү? Илах дегенде жана бул жерде айтты го кыйла деп. Бул жана эки кудуреттүү Кудайга эле каршы далил болушу мүмкүн, бирок мутлак эки Кудайдын бар экендигин тыя албайт, бул далала боло албайт деди го. Бул киши ошого эметип атат. Жок, важип эки Кудай бар боло турган болсо, лакана куллу минхума таммал кудрат. Анда кудурет толук болуш керек. Экөө тең. Таммал ирадати. Неге? Лианна вужубал вужуди, Аллах Таала да важибул вужуд деген лизати. Муднин ли кулли камалин дейт. Өзүнө бардык камалды камтып алат. Важибул вужуд деген. Аллах деген сөз өзүнө бардык камалды камтып алат. Ва мубидун ли кулли нуксанин. Кемчиликтин баарын тийиш керек. Фатакуну жамиу камалатил важиби хасилатан лаху мин затихи бил фи'л. Кудай дегенде, Кудай деген ушундай түшүнүк болуш керек. Бүткүл камалат башка бирөөдөн эмес, өзүнүн затынан келип чыга тургандай болуш керек дейт. Яни өзүнүн заты камил болуш керек деп атат да. Бил фи'л ва лейса лаху камалун юнтазару. Башка бирөөдөн келе турган камал болбош керек. Ва илля эгер башка бирөөдөн келе турган болсо, лакана мумкинан яхтажи ила ма юкаммилуху. Мүмкүн болуп калат. Толуктай турган. Ва лау кана куллу минхума таммал кудрат вал ирадати ла амканат таману байнахума. Дейт. Көрдүңүзбү? Өкөттөн таммал кудра болуп калса, таману бири-бирин тийип калат. Таману. Ал мусталзиму далилу таман эмнени алып келет? Лил ажз. Же өкөттөн алсыз болот, а иштиман нақидайын жанага. Абият лейса би абият. Мунун баардыгы мустахил. أو ارتفاعهما والكل محال فما أدى إليه من التعدد يكون محالا. Demek bu kişinin sözünden alsak dalilu tamanu demek qat'i ele. Antkeni ilah degen özü mafhumul ilah özü tamamul kudra boluş gerek. Tamamul kudra bola albasa al ilah dep atalanmayt. Түшүнүктүү şeylerim? Bismillah. ثم قال اعلم أن لو ثم قال جم ملا القاري ده بالجرده قال ده aytып аткан нерсе түшүнүктүү. ثم قال ملا علي القاري اعلم أن لو في هذه الآيات ليست الانتفاء الثاني في الماضي بحسب انتفاء الأول كما هو أصل اللغة. Arap tilinde şunday da. Laudan алдыңкысы бар, laudan кийинкisi бар. Ошол бул жерде الانتفاء الثاني laudan кийинки экинчи келген нерсе في الماضي بحسب انتفاء الأول كما هو أصل اللغة. Laudan алдыңкы لو كان فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Yani fasadlı alam menen эки Кудайдын бар болгондугу бул лугаттагыдай түшүнбөйбүз дейт. Биринчи лаудан кийин келген экинчи маани, лаудан биринчи келген маани бул тыйылгандыгы үчүн манфи филмады болбош керек деген үчүн экинчиси болбош керек деген сөз эмес дейт. Анткени Аллах Таалага заман таасир этпейт, ошону айткысы келип атат да. Лугаттагыдай түшүнүп албаңыз дейт. Лугаттагыдай түшүнүп алсаңыз Аллахка заман таасир этет деген маани чыгып калат. Кема ху асл. Бәл бул жерде лаудын келип аткандыгы листидлали бинтифаил жазаи ала интифаи шарт. Шарт жок болгондон кийин жаза жок болуп атат. Лау шарт болуп атпайбы? Лау кана фихима алихатун бул шарт. Ла фасадата жавабы шарт. Жаза шарт. Демек жаза бул жерде лау ошон үчүн келип атат. Ли ифадати интифаил жаза ли адами тасаввури вужудил шарт. Шарт жок, эки Кудай жок, ошон үчүн алам бузулбайт деген үчүн келип атат. Заман таасири келбейт дейт. Min gayri dalalatin gördünüzbü ala ta'yini zamanin zamanga belgilөө үчүн келбейт. Aslı lugada law fi'l madi үчүн келет да. فإنه قد يستعمل هذا المعنى بعض المبني فيه. Ошол кээ-бир гана بعض المبني فيه деген араб тилинде кээ-бир сөздөргө гана колдонуп келет law. Өткөн мааниде. А бул Аллахтын каламынан андай маани колдонулбайт деп атат. Заман таасир этпейт. Бизде эреже бар. Qawaninul bashar жазып алыңыздар. La tasri alallah. Alhamdulillah. قوانين البشر لا تسري على الله. قوانين البشر لا تسري على الله. قوانين البشر يعني ما يخص به البشر. الله пендеге тиешелүү эрежелер, قوانиндер. Ал Аллахка таасир этпейт. Ал башка планетага да таасир этпейт да керек болсо. Түшүнүктүүбү шейхтерим? Иншалла ушул жерден токтоп турабыз шейхим. Анан иншалла бирси күнү биягы болайбыз,